नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया आजच्या ठळक बातम्या। घरोघरी संपूर्ण कुटुंब सर्वेक्षणाची व्यवस्था। जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांनी कार्यक्रमाचे पर्यवेक्षण। सर्वेक्षण संबंधित विषयावर कर्मचाऱ्यांना विस्तृत सूचना। मतदार म्हणून नोंदणी करा असे म्हणणारे आरडीओ विनोद कुमार। जिल्हा परिषदेच्या सभागृहामध्ये जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन। उत्साहाने सहभागी होणारे विद्यार्थी आणि शिक्षकांसोबत शपथ। सतत चालणारे नित्यान्नदान। कंदील श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक आणि आशीर्वाद। आजच्या सविस्तर बातम्या। आदिलाबाद जिल्ह्यात सामाजिक आर्थिक शिक्षण रोजगार राजकीय जात ज्यांना सरकार महत्त्वाची मानते अशा तपशीलसह घरोघरी कुटुंब सर्वेक्षणासाठी व्यवस्था तीव्र करण्यात आलेली आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांनी 3 दिवस चालणाऱ्या या घर ओळखीच्या कार्यक्रमाची देखरेख केली। त्यांनी आदिलाबाद शहरातील रिक्षा कॉलनी आणि श्रीरंग कॉलनी समोर भीमपूर मंडळाच्या तामसी के गावाला भेट दिली। कर्मचाऱ्यांकडून घर ओळखपत्राच्या या प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष ठेवले गेले, तर सर्वेक्षणासंदर्भामध्ये विषयांवर कर्मचाऱ्यांना विस्तृत सूचनाही देण्यात आल्या। कोणतीही चूक न करता ही प्रक्रिया कार्यक्षमतेने पूर्ण करण्याचा सल्ला दिला गेला। कार्यक्रमात तहसीलदार श्रीनिवास, नालंदा प्रिया, विशेष अधिकारी व्यंकटेश्वरू, किशन, महापालिका आयुक्त राजू व कर्मचारी सहभागी झाले होते। याबाबत जिल्हाधिकारी राजश्री शहा म्हणाले की या महिन्याच्या 6 तारखेपासून सर्वेक्षणावेश कुटुंब सर्वेक्षण सुरू होणार आहे, तर लोकांना त्यासाठी वैयक्तिक आणि कौटुंबिक तपशीलीसह तयार करण्यास सांगितले। सर्वेक्षणाच्या तपशीलीवर आधारित कल्याणकारी योजना शासन राबवणार असून सर्वेक्षणाचा या प्राधान्यक्रम ओळखून सहकार्य करावे असे ते म्हणाले। कुटुंबातील सदस्यांचे फोटो काढण्याची अट नाही, तर प्रत्येकाने तिथे असावे। मालकाने सर्व तपशील सांगितल्याशिवाय पुरेसे आहे असे स्पष्ट करण्यात आले। आरडीओ विनोद कुमार यांनी सुचवले की पात्र असलेल्या प्रत्येकाने मतदानाच्या हक्काचे महत्त्व ओळखून मतदार म्हणून नोंदणी करावी। मतदार नोंदणी संदर्भात शुक्रवारी आयोजित जाळू जनजागृती कार्यक्रमामध्ये ते सहभागी झाले। शहरातील जिल्हा परिषदेच्या सभागृहामध्ये आयोजित जनजागृती कार्यक्रमामध्ये विविध महाविद्यालयातील विद्यार्थी व प्राध्यापकांनी सहभाग घेतला। या प्रसंगी विद्यार्थ्यांना मतदानाच्या हक्काचे महत्त्व समजून सांगितल्यानंतर त्यांनी विद्यार्थ्यांसमावेश शपथ घेतली आणि व्यंकटेश्वरू व कर्मचारी सहभागी झाले होते। या मर्यादेत आरडीओ विनोद कुमार म्हणाले की ज्यांनी 1 जानेवारी 2025 पर्यंत वयाची 18 वर्षे पूर्ण केली आहे त्यांनी मतदार म्हणून नोंदणी करावी। या महिन्याच्या 9 आणि 10 तारखेला मतदान नोंदणीसाठी सर्व मतदान केंद्रावर BLO उपलब्ध असतील असे त्यांनी सांगितले। प्रत्येकाने मतदार म्हणून नाव नोंदणी करून मतदानाच्या हक्काचा लाभ घ्यावा अशी सूचनाही करण्यात आली। ఎన్నికల వ్యవస్థలో మనందరం భాగస్వాములం కావాలంటే దానికి ముఖ్య క్వాలిఫికేషన్ అనేది మనం చూసుకోవాలి। సో ఎవరైతే 18 ఇయర్స్ దాటారో 18 ఇయర్స్ క్రాస్ అయి భారతీయ పౌరులై ఉండి ఉన్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఎక్కడైతే స్థిర నివాసం లేదా స్థానికంగా నివాసం ఉంటారో వాళ్ళు అక్కడ ఓటర్ లిస్టులో మీ పేరు నమోదు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది। సో అది ప్రతి సంవత్సరం 4 మాసాలు మీకు క్వాలిఫైడ్ డేట్స్ ఉంటాయి। అంటే 18 ఇయర్స్ ఎప్పుడు క్రాస్ కావాలి అనేది ప్రశ్న వస్తుంది। 18 ఇయర్స్ క్వాలిఫికేషన్ రావడానికి ఇదివరకు జనవరి 1వ తారీఖే ప్రామాణికంగా ఉండేది, స్టాండర్డ్గా ఉండేది। 40%, 50%, 60% ఇలా ఉంది। మీరు ఎవరు అభ్యర్థానికి మీకు అవకాశం ఉంటుంది। ఆ ఓటర్ని గుర్తించాలంటే మీ ఫోటో సరిగ్గా ఉండాలి, లేకుంటే బ్లర్ అవుతున్నాయి। సో దయచేసి మంచి మీరు అప్లికేషన్ పెట్టారు, ఫామ్ 6లో ఉంది సార్। ఇప్పుడు మీరు అడిగారు హడావిడిగా నాకు లాస్ట్ డేట్ ఉంది, ఏదో ఒక ఓటర్ లిస్ట్లో పేరు నమోదు చేసుకుంటే ఓటు వేయడానికి మీకు అర్హత వచ్చినట్టు। ఓటు వేయడం చూసి ఆ ఫోటో ప్రింట్ ఇవ్వాలి। సో ఎందుకోసం అది మీ ఫోటో ఓటర్ లిస్ట్ హైలైట్ చేసేలా ఉండాలి, ఫేస్ హైలైట్ చేసేలా ఉండాలి, సరిపోతుంది। సో ఈ విధంగా 2 నివాసం ఉన్నది రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ సో అలాంటివి మనం జరపరుస్తాం। చెప్తున్నాం చదువుకున్న వాళ్ళకి వేరే ఉంటాయి, చదువుకున్న వాళ్ళకి ఏముంటాయి ఉండాలి, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ప్రూఫ్ ఎలా ఉంటుంది, కాకుండా ప్రతి ఎన్నిక
చేయడానికి నూతన ఓటర్లు కొత్తగా వచ్చే ఓటర్ నమోదు చేసుకోవడానికి హైదరాబాద్ నమోదు చేసుకోవచ్చు. సార్ నా సొంత ఊరు ఎక్కడ కదా మీరు మార్చుకోవచ్చు, మరి వాళ్ళు కావచ్చు. సో ఎక్కడి నుంచో వచ్చారనుకోండి, ఇక్కడ ఆ प्लेस తీసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ అంతా కూడా మీరు आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी शहरातील अनेक व्यापाऱ्यांनी त्यांच्या दुकानात आयोजित केलेल्या या लक्ष्मीपूजनाच्या कार्यक्रमासाठी आमंत्रित केले होते आणि दिवे बंद केले तर ते काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांसह संबंधित दुकानात भेटी देऊन लक्ष्मीपूजनात ते सहभागी झाले. त्यांनी मालकीचे अभिनंदनही केले. त्यांना चांगल्या व्यवसाय आणि आर्थिक विकासासाठी शुभेच्छाही दिल्या. चलो 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 చైర్మన్ సాబ్ రాత్రి రమ్మంటున్నావు. ఓకే సార్. गणेश फिर उसको मिलेगा. आरपींना भेडसावणाऱ्या समस्या तात्काळ सोडवण्याच्या मागणीसाठी मेपाणी महापालिका कार्यालयासमोर निदर्शने केली. आरपींनी कर्तव्य बजावताना येणाऱ्या अडचणी सांगून निषेध केला. प्रश्न तातडीने निकाली काढण्यासाठी मागणी करत घोषणाबाजीही केली. ही माहिती मिळताच महापालिका आयुक्त राजू यांनी तेथे पोहोचून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या आणि ते सोडवण्यासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न करू असे सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यानंतर त्यांनी काळजी करण्याचे सोडून दिले. राज्य सरकारचे कल्याणकारी कार्यक्रम लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात त्यांची भूमिकाही महत्त्वाची असल्याने त्यांना योग्य प्राधान्य मिळत नसल्याची खंत आरपींनी व्यक्त केली. ओळखपत्र व गणवेश ही त्वरित देण्यात यावे अशी मागणीही त्यांनी केली. त्यांना प्रलंबित वेतन द्यायचे तर समस्यांवर लक्ष केंद्रित करून ते तातडीने सोडवण्याचेही सांगितले.
మా అందరి ఆర్పీ సోదరిమణులందరూ ఎంత వర్క్ చేసినా మాకు గుర్తింపులు అని చెప్పి బాధపడుతున్నారు. వాస్తవం కాకపోతే మేము మా యాక్టివిటీలో ప్రతి సర్వే కానీ ఏది ప్రతి వర్క్ కానీ వాళ్ళతో చేపిస్తాము. వాళ్ళు మధ్యవర్తిగా ఉంటారు. హెచ్ఎస్సి కానీ మా సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ నుంచి అధికారుల మధ్య వార్తగా ఉండి ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తారు. వాళ్ళ సేవలు చాలా అమ్మగమని గతంలో కోవిడ్ అప్పుడు చాలా సేవలు చేశారు. వాళ్ళు గుర్తింపు లేని బాధ ఉంది. తప్పకుండా వాళ్ళకి గుర్తింపు వస్తుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు. ప్రతి వార్డులో వాళ్ళ పేరే ఎక్కువ గుర్తింపు ఉంటుంది. కావున ఇక నుండి మేము కూడా వాళ్ళకు వాళ్ళు చెప్పినలాగా మన శాలరీస్ గురించి తొందరగా వచ్చేసి చూస్తాను. అలాగే నేను మాటిస్తున్నాను, ప్రతి ఒక్కరికి నేను 84 మంది ఆర్పీలకు ఐడి కార్డు ఇస్తాను. వాళ్ళకి తప్పకుండా గుర్తింపు ఉండదు. ఎందుకంటే నాకు తెలుసు కాబట్టి ప్రతి యాక్టివిటీస్లో కూడా ఆర్పీ లేని ఏ పని కాదని మాకు తెలుసు కాబట్టి ప్రతి సర్వేలో కూడా ఆర్పీని వినియోగించుకుంటాము. దీన్ని కూడా వాళ్ళు సహకరిస్తారని कोर्टुన్నాం. गावागावांमध्ये दंडारी सण जोरात सुरू आहे. दिवाळीच्या या सणामध्ये भक्तिभावने साजरा करण्याची आदिवासींची ही प्रथा आहे. मात्र घुसाडी कलाकारांसोबत काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी आदिवासींना सणांची भेट म्हणून कपडे वाटप करत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून गांधी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या आदेशानुसार काँग्रेस नेत्यांनी पेद्दापंदिरी लोद्दी, बंडागुडा, पाकिडीगुडा आणि गुंडमलोद्दी, गंगारामगुडा, दोंडरीगुडा, सिरिकोंडा आणि सोसायटीगुडा या गावातील आदिवासींना कपडे वाटप केले. దోతులు ఇచ్చిపోతున్నాం. మొన్న మా ఊరు అరవోళ్ళు వచ్చిండు అంటే పొలంలో వచ్చిండు మంచి దోతులు ఇచ్చిపోయినట్టు మేము తప్పు వేసినట్టు అయితే అందుకనంటే ఆ వీడియోని కూడా అడుగుతున్నాం. అంటే తను ఇస్తే మేము ఇచ్చేసిపోతుంది. తను ఇయ్యలే కాబట్టి మంచి దోతులు అప్ప అయిపోయింది గ్రామాన్ని చెప్పుకుంటాం. చెక్ అయితే వచ్చింది కదా ఇయ్యబడుతుంది. వాళ్ళు నిన్న గోళ సంఖ్య అసలు మా పని తీసుకుంటారు. మీరు కలెక్టర్ గారు కూడా పోతూ పటేల్ జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్. గాంధీ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, గాంధీ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం. రామ్ 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 రామ్. దోతులు ఇచ్చిపోతున్నాం. మొన్న మా ఊరు అరవోళ్ళు వచ్చిండు అంటే పొలంలో వచ్చిండు. అంకాపూర్ గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో గల పెద్దపందిలోని గ్రామ దండారి ఉత్సవాల సందర్భంగా ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి ఆదేశానుసారంగా ఇక్కడికి వచ్చి దండారి ఉత్సవాలు పటేల్ గారికి గ్రామ పెద్దలకు అక్క చెల్లెలకు అన్నదమ్ములందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి తరఫున శుభాకాంక్షలు తెలిపి రమ్మని భక్తి చేతులతో పోకుండా ఏదైతే వల్ల మన అక్క చెల్లెలకు పండుగ చేస్తారో కుటుంబ సభ్యులను సారెంత చేస్తారో అదే మాదిరిగా ఒక్కొక్క ఎన్ని గుసాలు ఉంటే ఒక్కొక్క గుసాడికి ఒక్కొక్క దోతి, గ్రామ పెద్ద మనుషులకు ఒక 5 దోతులు, ప్రతి గ్రామ ఒక దండారికి 10 దోతులు. ఇది ప్రభుత్వం నుంచి కాకుండా కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఒక సొంత నిధులు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి ఫౌండేషన్ తరఫున మమ్మల్ని ఇక్కడికి పంపిండ్రు. ఈ దోతుల్ని మీకు అప్పయ్యడానికి మీ గ్రామానికి వచ్చినాం. మరి పటేల్ గారు మరి మా గుసాడి దాదాలు అందరూ కూడా భోజనాల మీద పూజల మీద ఉన్నా కానీ మాకు ఒక 10 నిమిషాల టైం ఇచ్చిన దానికి దీనికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. అదే కాకుండా ప్రతి దండానికి 10,000 రూపాయలు ఇచ్చేదాన్ని కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు మన జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రివర్యులైన ధనసరి సీతక్క గారితో కలిసి అక్క గారు 10 సంవత్సరాల నుంచి 10,000 నడుస్తున్నాయి. ప్రతి వస్తువు రేట్లు పెరిగినాయి. 10,000 ఎటు సరిపోవు, ఒక 15,000 రూపాయలనే చేయమని చెప్తే ప్రతి దండానికి 15,000 రూపాయలు ఇచ్చే కార్యక్రమం కాంగ్రెस ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారు सरकार అందుకని मानव कल्याण संस्थेचे प्रवक्ते इत्तेखाब आलम यांनी सांगितले की या महिन्याच्या 2 तारखेला आदिलाबाद शहरातील TNGO भवन येथे शैक्षणिक जागृती शिबिर आयोजित करण्यात आलेले आहे. शुक्रवारी स्थानिक प्रेस क्लबमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. शैक्षणिक जागृती शिबिर कार्यक्रमाचे प्रमुख प्रेरक प्रवक्ते 17 शैक्षणिक पुस्तकाचे लेखक डॉक्टर मुबारक उपस्थित राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी विद्यार्थ्यांना करिअर मार्गदर्शनासह विविध विषयांची माहिती करून दिली जाणार आहे. तर या कार्यक्रमासाठी विद्यार्थी व पालकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून कार्यक्रम यशस्वी करण्याची त्यांनी विनंती केली.
अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज आदिलाबाद से हम ये इत्तला दे रहे हैं HW की जानिब से कि कल हफ्ता 2 बजे दिन सेंट्रल गार्डन में एक एजुकेशन प्रोग्राम रखा गया है, जिसे बम्बई से आने वाले शख्सियत मुबारक कापड़ी साहब, जो वर्ल्ड फेमस है, 17 किताबों के मुसन्निफ है, एजुकेशन की बुनियाद पर वालिदैन, तुलबा और तालिबात को मुखातिब करेंगे, जिसमें टीचरों को भी मुखातिब करेंगे। तमाम ये हजरात से, आदिलाबाद के अवाम से ये गुजारिश की जाती है कि वो लोग इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाएं और इनकी कही हुई बातों पर अमल करते हुए अपने बच्चों का और मुस्तकबिल संवारने के लिए तैयार रहें। इंशाअल्लाह नीट और IAS की तैयारी कैसे करें और बच्चों की तरबियत कैसे करें और बच्चे इस मैदान में किस तरीके से मेहनत करें, इसकी पूरी जानकारी मुबारक कापड़ी साहब देंगे। उसके अलावा और एक आदिलाबाद का मोटिवेशनल स्पीकर है जिसका नाम दानिश, हाँ, मिस्टर दानिश है, जो बुक्कलगढ़े से ताल्लुक़ रखते हैं, आदिलाबाद के हैं और जो इंटरनेशनल लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना नाम कमा चुके हैं। उन्हें भी सुनने का आपको मौका मिलेगा, जो 18 साल की उम्र में एक किताब लिखे हैं। आप लोगों से अदबन गुजारिश की जाती है कि ज़रूर तशरीफ़ लाएं। हर मीडियम के और हर कम्युनिटी के लोग इसमें आकर अपना हिस्सा अदा कर सकते हैं और यहाँ से कई भी बातों में से अमल कर सकते हैं और एजुकेशन के मैदान में आ सकते हैं आगे। हमारी ये ख्वाहिश है, हमारी ये जुस्तजू है कि तमाम ही वालिदैन अपने बच्चों के साथ इस प्रोग्राम में शिरकत करें और अपने दामन में अच्छी कई हुई बातों को समेटकर आगे अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए कोशिश करें। दुचाकी चोरणाऱ्या चोरट्याला पोलिसांनी अटक केली। CI करुणाकर यांनी शुक्रवारी स्थानिक 2 टाउन पोलीस स्टेशनमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये भाग घेतला आणि या प्रकरणाचा तपशील उघड केला। स्थानिक क्रांतीनगर येथील ही नरवडे गंगाधर नावाच्या व्यक्तीचा एकामागून एक दुचाकी चोरीच्या घटनांमध्ये सहभाग आहे। आरोपीला अटक करण्यात आली असून 3 दुचाकी आणि मोबाईल जप्त करण्यात आलेले आहे। शहराच्या हद्दीत चोरी व असामाजिक कारवायांना आळा घालण्यासाठी सशस्त्र उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे CI ने स्पष्ट केले आहे। ओके आओ 22/8/2024 రోజున మన ఆదిలాబాద్ 2 టౌన్ పరిధిలో గల వరలక్ష్మి నగర్ శ్మశాన వాటిక దగ్గర దుర్వే అభి అనే వ్యక్తి తన బైక్ని పక్కన పార్క్ చేసి నేచర్ కాల్స్కి అటెండ్ అవుతున్న క్రమంలో అతని బైక్ దొంగతనం చేయడం జరిగింది। వచ్చి రిటర్న్ చూసేసరికి బైక్ లేదు అక్కడ। సో అతను ఇచ్చిన కంప్లైంట్ పైన మనం అప్పుడు ఒకటి అన్నోన్ అఫెండర్స్ మీద కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది। దాంతో దొంగతనం కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది। ఆ క్రమంలో అప్పటి నుంచి కూడా అతని సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్ కానీ అవన్నీ ఏదైతే టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్ తీసుకున్న దొంగ గురించి వెతకడం జరుగుతుంది। ఈరోజు ఉదయం క్రాంతినగర్ దగ్గర 2 టౌన్ ఎస్ఐ గారు విష్ణువుండు, ఐడి పార్టీ సిబ్బంది వినాయక్, హెడ్ కానిస్టేబుల్, ఐడి పార్టీ రమేష్, పీసీ, మిగతా సిబ్బంది అందరూ కూడా అక్కడ వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తున్న క్రమంలో నర్వాడి గంగాధర్ అనే వ్యక్తి సస్పిషియస్ మూమెంట్లో ఉంటే అతన్ని పట్టుకొని విచారించగా ఇక్కడ ఆ రోజు వరలక్ష్మి నగర్ దగ్గర దొంగతనం చేసినటువంటి బండి అతని దగ్గర నుంచి రికవరీ చేయడం జరిగింది। అతను చేసినటువంటి నేరాన్ని కూడా ఒప్పుకోవడం జరిగింది। అప్పుడు బండిలో గల సెల్ ఫోన్ కూడా అతను దొంగతనం చేయడం జరిగింది। సో అతన్ని ఎస్ఐ గారు వాళ్ళ సిబ్బంది అతన్ని విచారిస్తే అతను ఇవే కాకుండా ఇంకొక 2 బైకులు కూడా దొంగతనం చేసినట్టుగా ఒప్పుకోవడం జరిగింది। ఒకటి రిమ్స్ హాస్పిటల్లో బ్లడ్ బ్యాంక్లో పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి అతను హాస్పిటల్లో బైక్ పార్క్ చేసి డ్యూటీకి వెళ్ళి తిరిగి రిటర్న్ వచ్చి చూసేసరికి బైక్ మిస్ అయింది। అది కూడా మనకు 2 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇస్తే కేసు నమోదు అనేది। దాంతోపాటు 1 టౌన్ లిమిట్స్లో గల అశోక్ రోడ్లో ఒక బైక్ కూడా చోరీ చేయడం జరిగింది।
సో అటు కేసు 1 టౌన్లో కూడా నమోదు చేయడం జరిగింది. సో అతని దగ్గర దొరికిన దుర్వ అభికి సంబంధించిన బైకు అతనితో పాటు ఇంటి దగ్గర ఏదైతే దొంగతనం చేసి మిగతా 2 బైకులు కూడా ఇంటి దగ్గర పెట్టుకుని ఉంటే అవి కూడా రికవరీ చేయడం జరిగింది. దాంతోపాటు ఈ బైక్లో పోగొట్టుకున్న అభికి సంబంధించిన బైక్లో ఉన్నటువంటి సెల్ ఫోన్ కూడా అతను ఇంట్లో దాచిపెట్టడం జరిగింది. ఆ సెల్ ఫోన్ కూడా ఇప్పుడు రికవరీ చేయడం జరిగింది. ఇతని పేరు నర్వాడి గంగాధర్ అని చెప్పేసి అక్యూజ్డ్. ఇతను క్రాంతినగర్ చెందినటువంటి వ్యక్తి. ఇతను इंतमंद కూడా 2 टाउन పరిధిలో ఒక ఆటో దొంగతనం కేసులో రిమాండ్ కావడం జరిగింది. आदिलाबाद जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी एकजुटीने संघर्ष करून पुढे वाटचाल करणार असल्याचे सीपीएमचे राज्य समिती सदस्य भंडारू रविकुमार यांनी सांगितले. शुक्रवारी शहरातील सुंदरय्या इमारतीमध्ये सीपीएम जिल्हा समितीची बैठक झाली. यावेळी नेत्यांनी या महिन्याच्या 28 आणि 29 तारखेला होणाऱ्या पक्षाच्या जिल्हा काँग्रेसची माहिती दिली. पक्षाच्या महासभेच्या या जयप्रदासाठी देणगीदार, हितचिंतक, आर्थिक पाठबळ व सहकार्याचे आवाहन करण्यात आल्याचे पक्षाचे प्रदेश समिती सदस्य भंडारू रविकुमार यांनी सांगितले. सार्वजनिक समस्या सोडवण्यासाठी सीपीएम सर्व शक्तीने लढणार असल्याचेही म्हणाले. या बैठकीत सीपीएम पक्षाचे जिल्हा सचिव दर्शनाला मल्लेश, लंका राघव, पूसम सचिन, अनमोल किरण, बंडी दत्तात्री आदी सहभागी झाले होते. అది రైల్వే లైన్ ఆర్మూర్ కావచ్చు, అదేవిధంగా సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ కావచ్చు, మరో సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ రేణుకా సిమెంట్స్ కావచ్చు, ఆ నిర్వాసితుల సమస్య కావచ్చు, అట్లనే పత్తి కానీ ఈ సోయాబీన్ కానీ ఈ జిల్లాలో పండేటువంటి పంటలకి గిట్టుబాటు ధరల సమస్య కావచ్చు, ఇలా అనేక సమస్యల మీద స్కీమ్ వర్కర్ల గురించి కావచ్చు, కార్మిక వర్గం సమస్యల మీద కావచ్చు, ఆదివాసీల పోడు భూముల సమస్య మీద కావచ్చు, అందరికంటే ముందు సిపిఎం పార్టీ స్పందిస్తూ ఉంది. అనేక సమస్యలు సాధించుకోవడం జరిగింది. ప్రత్యేకించి పోడు భూముల సమస్య ఈ జిల్లాలో కనీసం 30% కేసీఆర్ హయాంలో పరిష్కారం అయింది. దానికి కారణం అంతకుముందు జరిగినటువంటి పోరాటాలు కూడా తెలుసు. కాబట్టి జిల్లా ప్రజలందరికీ మేము విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే, మీ అందరి కోసం, మన జిల్లా కోసం, మన జిల్లా అభివృద్ధి కోసం, మన జిల్లా ప్రగతి కోసం, మన జిల్లా సంక్షేమం కోసం, జిల్లా మీద భక్తితో సిపిఎం పార్టీ చేస్తున్నటువంటి పోరాటాలు మీడియా మిత్రులందరికీ మరి నా మెసేజ్ చూసుకోవా? మీడియా మిత్రులందరికీ మరి నా మెసేజ్ చూసుకోవా? तेलंगणा राज्य सरकार महत्वाकांक्षीपणे सामाजिक आर्थिक शिक्षण, रोजगार, राजकीय जात या तपशिलासह घरोघरी कुटुंब संरक्षण हाती घेणार आहे. तर या अधिकारी तयारी आहे. यासाठी आदिलाबाद शहरातील पालिका सभागृहामध्ये म्युनिसिपल आणि बालदिव्याचे आयुक्त राजू यांच्या निर्देशनानुसार अंगणवाड्यांचे क्षेत्रीय कर्मचारी, आशा वर्कर्स, महिला बचत गटांचे प्रतिनिधी, आरपी इत्यादींसोबत बैठक झाली. त्यांच्या शंकांचे निरसनही केले. त्यांना सर्वेक्षणासाठी जाणाऱ्या 388 कर्मचाऱ्यांना सर्वेक्षणाशी संबंधित साहित्य सोपवण्यात आलेले आहे. లాస్ట్ నెంబర్ అప్పుడు స్టార్ట్ కాబట్టి ఎన్యూమరేషన్ బ్లాక్ లో
రోజు నుంచి 3 తారీఖు వరకు ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళేసి మీరు అవసరించి మద్దతు చేయాలి. అంటే చెప్పేలాగా జిల్లా కోడ్, మండల కోడ్, ఈబీ నెంబరు, కుటుంబ యజమాని పేరు, ఇంటి నెంబర్ రాసుకుంటే సరిపోతుంది మీకు. తర్వాత డీటెయిల్ సర్వే ఉంటుంది. డీటెయిల్ సర్వే అంటే మీకు ఎవరికి మీకు ఇంతవరకు చూడలేదు కాబట్టి మీరు ఈరోజు సాయంత్రం 4 గంటలకు సాయంత్రం 4 గంటలకు మీరు డిగ్రీ కాలేజీకి వస్తే మీకు ఒక 1 అవర్ సెషన్ ఉంటుంది. ఆ 1 అవర్ సెషన్లో కూడా మీకు డీటెయిల్ సర్వే ఎలా చేయాలనేది చెప్తాం కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు ఫీల్డ్కి వెళ్ళేసి మీరు జస్ట్ హౌస్ లిస్ట్ చేసి సరిపోతుంది. మీ పైన సూపర్వైజర్ కూడా మీకు డౌట్ వస్తే ఆల్రెడీ సూపర్వైజర్ కాల్ చేసి ఉంటారు కావచ్చు. మీకు చేశారు ఫోన్లో కదా, ఆల్రెడీ సూపర్వైజర్ ఫోన్ చేసి ఉంటారు. ఒకవేళ డౌట్ వస్తే వాళ్ళని అడగండి. మీతో పాటు పిలిచినట్టు ఉంటారు. ఎలాంటి కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ 3 days సింపుల్ సర్వే మాత్రమే. దాని తర్వాత డీటెయిల్ సర్వే మాత్రం మీకు ఈరోజు సాయంత్రం 4 గంటలకు డిగ్రీ కాలేజీలో ఒక ట్రైనింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. దాంట్లో అందరూ హాజరు కోరుతున్నాను. तेलंगणा सरकारने गुरुकुलमध्ये शिकवणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आहार कॉस्मेटिक ही शुल्कामध्ये वाढ करण्याचे आदेश जारी केल्याबद्दल आनंद व्यक्त करत आहे. यासाठी महात्मा ज्योतिबा फुले गुरुकुलचे विद्यार्थी आणि कर्मचारी यांनी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का आणि बीसी कल्याण मंत्री पूनम प्रभाकर यांचे विशेष आभार मानले. 3री ते 7वी वर्गापर्यंतच्या आहाराचे शुल्क 950 रुपयावरून 1330 रुपये करण्यात आल्याची माहिती समोर आलेली आहे. तसेच 8वी ते 10वी पर्यंत 1100 तर 1550 इंटर ते पीजी पर्यंत आहाराचे शुल्क 1500 वरून 2100 रुपये करण्यात आलेली आहे. या व्यतिरिक्त कॉस्मेटिक चार्जेस वाढणे ही आनंदाची बाब आहे. ते म्हणाले की आहार शुल्क वाढल्याने मुले अधिक पौष्टिक आणि निरोगी होतील असे ते म्हणाले. గత సంవత్సర కాలంగా హాస్టల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులు డైట్ ఛార్జెస్ అట్లాగే కాస్మెటిక్ ఛార్జెస్. డైట్ ఛార్జెస్ అంటే అన్నానికి సంబంధించినటువంటి ఛార్జెస్, అట్లాగే కాస్మెటిక్ అంటే పిల్లలకు కావాల్సిన సబ్బులు, ఆయిల్, హోమ్ వాళ్ళ అవసరాల కోసం చాలా కాలంగా విద్యార్థులు వేచి చూస్తున్నారు. అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, అట్లాగే ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క గారు, అట్లాగే బీసీ సంక్షేమ శాఖ, రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ గారు పిల్లలకు డైట్ ఛార్జెస్ పెంచుతూ అట్లాగే కాస్మెటిక్ ఛార్జెస్ పెంచుతూ ఈ పెంచినటువంటి ఛార్జీల్ని ఈ నెల అంటే నవంబర్ 1వ తారీఖు నుంచి అమలు చేస్తూ ఉత్తర్వులు విడుదల చేసింది. ఇది చాలా పిల్లలకు ఉపయోగకరమైనటువంటి అంశం, లాభదాయకమైనటువంటి అంశం. పిల్లలకు మెనూ ప్రకారము అన్నం పెట్టడానికి అట్లాగే వాళ్ళ ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది. ఈ ఆహారం వాళ్ళ అవసరాలు, వాళ్ళ కాస్మెటిక్స్ ఇవన్నీ తీరినప్పుడు పిల్లడు ఆహ్లాదంగా ఆరోగ్యంగా చదువుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. दिवाळी सणानिमित्त आदिवासी तर्फे मोठ्या भक्तिभावाने आयोजित करण्यात येणाऱ्या दंडारी उत्सवामध्ये सहभागी होत गेल्या 5 दिवसापासून कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी शेकडो आदिवासींना कपड्यांचे वाटप केले. त्याचाच एक भाग म्हणून त्यांच्या आदेशानुसार शुक्रवारी काँग्रेस नेत्यांनी जैनत मंडळाच्या जामणी गावाला भेट दिली. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या वतीने गावातील आदिवासींना सणाच्या शुभेच्छाही दिल्या आणि वस्त्र सोपवण्यात आले.
73 గ్రామాల్లో మరి దండాలు పాల్గొంటూ మరి గిరిజన సోదరులతో ఆదివాసులతో మమేకమై వాటిలో ఒకటిగా పూజ చేస్తూ మీరందరూ కూడా కూర్చుంటారు. అదే విధంగా ప్రతి గ్రామంలో దండాలు పాల్గొన్నటువంటి సోదరులందరికీ కష్టం ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో మరి ఈరోజు అన్ని గ్రామాల్లో కట్టంగా ఇస్తూ మరి ముందు రావడం జరిగింది. మీ అందరూ ఆదివాసులు ఆనాడు ఇవాళ గత ప్రభుత్వం 10,000 రూపాయలు దండాన్ని ఇస్తే కన్నీ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు తీసుకుపోయి దాన్ని 15,000 మేరకు పెంచిన ఘనత కాంగ్రెస్ పార్టీని రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వాన్ని చెప్పి ఆయన రాడే చెప్పేది తప్ప మొన్నటి గ్రామంలో ఒక పెద్ద మంచి చెప్పి ఇవ్వడం వల్ల ఆ రోజు ఈ కార్యక్రమం జరిగి ఉండేది. కానీ కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల ఈరోజు అతని తరఫున మేము వచ్చి మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగిందని చెప్పి మీ అందరికీ పేరుగా काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी सार्वजनिक सेवेसाठी अमेरिकेतून आदिलाबाद येथे आल्यानंतर KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम हाती घेतले. त्याचाच एक भाग म्हणून 3 वर्षापूर्वी सुरू झालेला हा नित्य अन्नदान कार्यक्रम अव्याहतपणे सुरू आहे. त्यांच्या शहरातील प्रजासेवा भवनमध्ये कॅम्प ऑफिसमध्ये अनेक लोक आपली भूक भागवून त्यांना आशीर्वाद देतात आणि त्यांच्या कामाचे कौतुक करतात. నిలిసినవయ్యో నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో పేదల పాలిటి పెద్దవు నీవే పేదైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే కండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో పేదలే నీకు పెద్దలే ఆకలే తీర్చే గుణములే ఆపదే అన్న అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే ఆ కాంగ్రెస్ జెండల దండువన్నా నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా నూరేళ్ళు అన్నా మాయన్న అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్న కాంగ్రెస్ జెండల దండువన్న నిర్భేద జనముకు నీడవన్న ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్న అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్న చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు నీ మంచి మనసుకు వందనం నీ గుండెకంతటి జాలి గుణం ఆహా నిలువెల్ల నీలోన సేవా గుణం పోరాటాన్ని అలుముకున్న స్వరం రాజనీతి తెలిసిన నాయకుడు నువ్వేలే కాంగ్రెస్ జెండల దండువన్నా నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా కాంగ్రెస్ జెండల దండువన్నా నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. घरोघरी संपूर्ण कुटुंब सर्वेक्षणाची व्यवस्था. जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांनी कार्यक्रमाचे पर्यवेक्षण. सर्वेक्षण संबंधित विषयावर कर्मचाऱ्यांना विस्तृत सूचना. मतदार म्हणून नोंदणी करा असे म्हणणारे RDO विनोद कुमार. जिल्हा परिषदेच्या सभागृहामध्ये जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन. उत्साहाने सहभागी होणारे विद्यार्थी आणि शिक्षकांसोबत शपथ. सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक आणि आशीर्वाद. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज. सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.